உடல் நலம், பாதுகாப்பு, உணர்வு நலம். Health, safety, emotion. Yeah, very good morning. I am Arun Kumar Bharati. Let's start the session. And I happily welcome you all for the Safety Share webinar series. So it is proactive firefighting solution. We are going to address 4 important core area where you can apply the solutions immediately. In fact, இதில் வரக்கூடிய பல பாயிண்ட் எல்லாமே டைரக்டா ஃபயர் ஃபைட்டர்ஸுக்கு வந்து அப்ளிகபிள் ஆகிற மாதிரி இருக்கலாம். த ப்ரொஃபஷனல் ஃபயர் ஃபைட்டர் லைக் நம்ம ஃபயர் சர்வீஸ் டீம் ஆர் நிறைய மேஜர் இண்டஸ்ட்ரி லைக் சென்னை பெட்ரோலியம் கார்பரேஷன், ஸோ அவங்களாம் தே வில் ஹேவ் தேர் ஓன் ஃபயர் ஃபைட்டிங் டீம். ஸோ அந்த டீமுக்கு சப்போர்ட் பண்றதுக்கு என்னென்ன சிஸ்டம் வேணும், பிளஸ் இன்கேஸ் அந்த ஸ்பாட்ல இஃப் ஐ எம் அவைலபிள், இஃப் தெர் இஸ் நோ ப்ரொஃபஷனல் ஃபயர் ஃபைட்டர்ஸ், ஸோ ஹவு ஐ கேன் ஹெல்ப் த ஃபயர் டு கண்ட்ரோல். ஸோ அந்த ஒரு அப்ஜெக்ட்ல தான் இந்த மாடியூல நம்ம வந்து கிரியேட் பண்ணியிருக்கோம். இட்ஸ் மோர் ஆஃப் சொல்யூஷன். என்னென்ன ப்ராப்ளம் இருக்கு, அதுக்கு என்னென்ன சொல்யூஷன் நம்ம கொடுக்க முடியும் அப்படின்றத வித் அசார்ட் டீட்டெயிலோட, ஸோ என்ன ப்ராப்ளம் அப்படின்றத ஸோ நம்ம பிளான் பண்ணியிருக்கோம். ரைட், ஸோ லெட்ஸ் ஸ்டார்ட் த செஷன் அண்ட் வில் கோ டு த மெயின் இம்பார்ட்டன்ட் கோர் ஏரியா. ஸோ ஐ நோ யூ மட் ஹவ் ஆல்ரெடி அட்டெண்டட் லாட் ஆஃப் சேஃப்டி ட்ரைனிங். அதுவும் இந்த மந்த், ஸோ ஏப்ரல் இஸ் கோயிங் டு பி அ ஃபயர் சேஃப்டி மந்த். So I believe definitely you would have attended many training program. It can be a one such training program. ஏன் இது ரொம்ப ரொம்ப இம்பார்ட்டன்டா இருக்கு அப்படின்னா, because fire can destroy everything. In fact, last month March we faced 3 major fire accident. So இது வந்து மும்பைல ஒன்று நடந்தது, கர்நாடகால ஒன்று, தென் சென்னையில. All are residential fire, apartment fire. So எல்லாமே totally unexpected. And day to day basis we are introducing new technologies. நிறைய சிஸ்டம்ஸ்லாம் we are building up, but still the fire risk always exists. But after ஏதாவது ஒரு ஃபயர் நடந்ததுக்கு அப்புறம், after fire happens, it destroys. I like to give a small brief about why we celebrate Fire Safety Day and Fire Safety Week. The Fire Safety Day, so we are celebrating April 14. It is memories of 71 firefighters who died on the Bombay port blast. Okay, so it is so in the 1944 there was a fire, or it's not only fire, it's like a explosion happened at the Victoria port at Maharashtra, Mumbai. So on the Bombay இருக்கக்கூடிய அந்த Victoria portல there was a ship, so with a loaded of cottons and jewels, diamonds and currency notes, and also along with the there is a lube oil. So நிறைய explosive ஸ்டோர் பண்ணி வந்தது. It was stayed in the port for 2 days, so without proper safety measures, and suddenly fire caught up. So and almost 71 people has died. Almost overall death pathina, that will be from 800 to 1300 people has died. So that was a very very worst incident. So on behalf of the memories of the firefighters death, we are celebrating April 14th as the firefighter day, fire service day, and also the week of 14th to 20th we celebrate as a fire service week, right? So even though we had a very big lesson in 1944, but here and there lot of case studies, lot of accidents are happened, and we will take some part so during our presentation. But in this moment, let us salute those firefighters who died during their service of firefighting. Remember them and let us give a tribute to them. In this fire service day, April 14th, our Indian fire service has given the important theme of learn fire safety, increase productivity, right? In fact, one of the objective of National Fire Service Day is not only educating industries or high-rise building, it should also reach to the public. In fact, now government is taking many action to bring this kind of fire safety education from the school itself. So this National Fire Service Day theme says very clearly, fire safety awareness should reach all the public, students and homemakers and also all public people. So let us take one such contribution to the society. So let us learn fire safety more apart from the regular thing, and let us increase our productivity, because one fire will create multiple loss, and it will definitely create lot of like recovering the problem, and it can also kill many kind of things. And we know very well, we have a lot of system in any industries or any high-rise building, even nowadays in a residential complex, and we are all very familiar with the firefighting equipment. Yeah, so நிறைய kind of firefighting equipment available இருக்கு. Portable fire extinguisher, and we have a flooding system like automatic fire protection system. So in case fire ஏதாவது வந்துச்சு அப்படின்னா, the extinguisher will get automatically switch on and it will put off the fire. And we have advanced fire hydrant system and foam monitor and water monitor and many things. And to detect and to activate, to alert the people, we have a smoke and fire alarm system. So we are very familiar with all this kind of fire equipment, alerting equipment. So we are not going to talk much about the equipment, but this is very important to put off the fire, to bring the fire situation under control.
right? Actually, even some case without fire extinction also we can fight a fire, small fires and all we can fight by using the blanket or whatever the corrugated box, bigger size. So you might have already know in the trainings, right? So even though we have a lot of fire fighting equipment, still there are a lot of risk during firefight. ஸோ இந்த அளவுக்கு நம்ம எக்யூப்மெண்ட் கண்ட்ரோல் எல்லாம் இருந்தா கூட அந்த ஃபயர் உருவாகக்கூடிய சினாரியோ, அந்த சூழ்நிலை ஸோ கண்டிப்பா டோட்டலா டிஃப்ரெண்டா இருக்கும். So how to understand the firefighting situation? So I'm going to play one video. The video will run for 2 to 2.5 minutes. I request all of you to observe what happening in the video. There will be a timer. So based on the time, and you can see a lot of consequences. அங்க கீழ டைம் ஓடிட்டு இருக்கும், அதை பேஸ் பண்ணி உங்களுக்கு அந்த சிச்சுவேஷன்ல நிறைய ஒரு இஷ்யூஸ் நடக்கும். Then so after that we will discuss, right? So now it is with the flashover. So கண்டிப்பா இந்த வீடியோஸ் நீங்க இதுக்கு முன்னாடி பார்த்திருக்கலாம், இல்ல இப்பதான் நீங்க ஃபர்ஸ்ட் டைம் கூட பார்க்கலாம். சோ இந்த வீடியோ சொல்லக்கூடிய பல விஷயங்களை நம்ம அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணிட்டோம்னா, இஃப் யூ அண்டர்ஸ்டுட் இந்த வீடியோ என்ன சொல்லுது அப்படின்றத அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணிட்டோம்னா, டெஃபினெட்லி அது சின்ன ஃபயரா இருக்கலாம், வீட்ல ஃபயர் நடக்கலாம், இல்ல இண்டஸ்ட்ரீஸ்ல இருக்கலாம். So definitely we can support people. அதாவது எப்படின்னா, ஒரு trained firefighters, fire service people, they know everything to do. பட் அவங்களுக்கு தேவையான ஃபெசிலிட்டியை நம்மளால சப்போர்ட் பண்ண முடிஞ்சதுன்னா அதுதான் ஒரு கிரேட் விஷயம், ரைட். ஸோ லெட் மீ கன்க்ளூட். இல்ல என்ன அப்படின்னா, இந்த ஃபயர் இனிஷியலா ஸ்டார்ட் அப்ப பாத்தீங்கன்னா வெரி வெரி ஸ்மால், ரொம்ப சின்ன ஃபயரா இருக்கும். ஸோ அதுக்கப்புறம் வித்தின் 30 seconds அண்ட் 1 minute அந்த ஃபயர் ஆகக்கூடிய அந்த ஸ்பீட் ரொம்ப ரொம்ப அதிகமா இருக்கும். தட் ஷுட் பி அ ஃபர்ஸ்ட் அப்சர்வேஷன், அது ஃபர்ஸ்ட். ஸோ அதுக்கப்புறம் பாத்துட்டீங்க அப்படின்னா, த செகண்ட் இஸ் வெரி வெரி இம்பார்ட்டன்ட், ஸ்மோக் அக்குமுலேஷன் ஆஃப் ஸ்மோக். ஸோ வென் ஸ்மோக் அக்குமுலேட், அப்படியே ஸ்மோக் பயங்கரமா அக்குமுலேட் ஆகிறப்ப என்ன ஆகுது அப்படின்னா, ஆல்வேஸ் ஸ்மோக் எப்போதும் லைட்டர் இன் வெயிட், அது மேலதான் போகுது இல்லையா? அப்ப மேல போறப்ப ஒரு ஸ்டேஜுக்கு அப்புறம் அந்த ஹை அக்குமுலேஷன் ஸ்மோக் ஹஸ் இன்க்ரீஸ் த ஃபயர். இன்ஃபேக்ட் ஃபிளாஷ் ஓவருக்கு ஒரு முக்கியமான காரணமா இருக்கிறது த ஸ்மோக். சோ அடுத்தது, இட் இஸ் சரௌண்டட் வித் லாட் ஆஃப் ஃபியூவல்ஸ், லாட் ஆஃப் எரியக்கூடிய பொருட்கள் எல்லாம் இருக்கிறதால என்ன நடக்குது அப்படின்னா, இட் இன்க்ரீஸ் த ஃபயர் இன்டென்சிட்டி. அண்ட் ஃபைனலி ஃபிளாஷ் ஓவர் ஆகுதுன்னா வெடிக்குதுன்னு அர்த்தம். அந்த ஃபயர் ஆயிட்டு அப்படியே வெடிக்கிறப்போ
அது ஒரு பெரிய ஒரு worst சுச்சுவேஷனை ஸோ அது வந்து கிரியேட் பண்ணுது. ஃபயர் ஃபைட் இருக்கக்கூடிய பெரிய சேலஞ்சில் நிறைய சேலஞ்சஸ் இருக்கு. அந்த இடத்துல எப்படி வேணாலும் சுச்சுவேஷன் மாறலாம். என்ன பொருள் எரியுது, so based on the fuel the intensity of fire may change. There are a lot of things. My point of view, major challenge in firefighting is smoke is very very critical. We saw that. And heat, right? The heat radiation is another thing. And flame, right? Naked flame threaten people. And ஒரு flame பார்த்தாலே பக்கத்துல போறதுக்கே people will get more fear. And fitness of the firefighting team is very very important. In fact, the smoke, heat and flame also can be managed, but the fitness of the firefighting team, அதுல நம்ம ஃபோக்கஸ் கொடுக்கல அப்படின்னா definitely it will create a lot of critical issue. So let us address one by one. These are the major challenge during firefighting, right? It may be small firefighting or structural firefighting or like bigger one. There is a very famous incident to Ubahar Theatre. Ubahar Theatre is a cinema theatre at New Delhi. Very fire heights, almost 90 people has died. Okay. So what is the reason for that? Smoke. Because அந்த தியேட்டர்ல ஒரு ஃபர்ஸ்ட் ஷோ நடக்குது, 6:30 ஷோ, அண்ட் பீப்புள் ஆர் எல்லாம் வாட்ச் பண்ணிட்டு இருக்காங்க. சடன்லி தேர் வாஸ் ஏ எலக்ட்ரிக்கல் ஷார்ட் சர்க்யூட். ஸோ த ஸ்கிரீன் கேச்சஸ் ஃபயர். ஆல்மோஸ்ட் த என்டையர் தியேட்டர் அப்படி கம்ப்ளீட்டா உள்ளுக்குள்ள வந்து ஸ்மோக் அப்படியே வந்து ஃபில்டப் ஆகுது. அண்ட் அங்க உள்ள மக்களுக்கு எந்த பக்கம் போடுறதுன்னு தெரியல. பிகாஸ் 4 எக்ஸிட்ல 2 எக்ஸிட் தான் ஓப்பனா இருக்கு, 2 எக்ஸிட் வாஸ் நாட் ஓப்பன், இட் வாஸ் க்ளோஸ். So very critical situation. So on the complete theater surrounded with the smoke and people எங்க போறதுனே தெரியாம they died. And another similar incident, நான் சொல்றது ரொம்ப சின்ன இன்சிடென்ட் தான், பட் நிறைய இன்சிடென்ட் ஆர் ஹேப்பன். AMRI ஹாஸ்பிட்டல் கல்கத்தா. See again, so ஹாஸ்பிட்டல்ல எதுக்கு போறாங்க? They want to save their life. அவங்க உயிரை காப்பாத்திக்க தான் ஹாஸ்பிட்டல் போறாங்க. பட் இந்த ஹாஸ்பிட்டல் itself there are so it has people has died. In fact the AMRI they have a system and எல்லாமே இருக்கு, but they don't that right people to follow, and the preparation illa. They have a system, but they does not have any preparation. Again, smoke entered to the building, and almost patient and visitors and hospital staff, நிறைய பேர் has died. So smoke is a very critical thing. So it is very very tough, not only for the firefighter மட்டும் கிடையாது, எல்லாருக்குமே, right? That's what smoke kills people more than fire. நிறைய ஒரு ஃபயர் ஆக்சிடென்ட்ல தீல கருகி உயிரிழக்கிறவங்களை விட அந்த ஸ்மோக்கை இன்ஹேல் பண்ணி அந்த ஒரு பேனிக்ல வந்து உயிரிழக்கிறவங்க அதிகம். அண்ட் ஸோ எப்படி நம்ம ஸ்மோக்ல இருந்து எஸ்கேப் ஆகுறது? ஸோ we know the techniques. ஸோ பல டெக்னிக்ஸ் நமக்கு தெரியும். ஒன்று வெட் கிளாத் எடுத்து நம்ம நோஸ்ல கட் பண்ண, ஸோ அப்படியே நம்ம கட்டிட்டு வர்றது, இது எல்லாமே ஃபைன். தட் இஸ் ஃபார் நார்மல் டெம்பரவரி, ஜஸ்ட் டு மேனேஜ் அ சுச்சுவேஷன். இப்போ இமேஜின் பண்ணுங்க ஒரு சுச்சுவேஷன். இப்போ ஒரு ஹெல்தி பர்சன் இருக்காரு. ஸோ அவர் ஒரு நார்மல் ஸ்மோக்ல இருந்து வெளியில வர்றதுக்கு ஒரு கிளாத் எடுத்து அவர் நோஸ் அண்ட் மவுத்ல கட்டிட்டு அவரால் வர முடியும், ரைட்? ஸோ he can escape from fire. பட் அதே நேரத்துல ஒரு பர்சன் ஹூ இஸ் ஹேவிங் சம் பல்மனரி ப்ராப்ளம், அவருக்கு ஆஸ்துமா இருக்கு, அவருக்கு வீசிங் இருக்கு, அப்போ அவரால் அந்த இடத்த விட்டு எப்படி வெளியிட முடியும்? ஈவன் தோ ஈர துணியை கட்டினா கூட. ஸோ இட் இஸ் வெரி சேலஞ்சிங் பிகாஸ் பேஸ்ட் ஆன் தேர் பயாலஜி கண்டிஷன், அவங்களோட பாடி கண்டிஷன், வயசை பொறுத்து அவங்க எஸ்கேப் ஆக முடியுமான்னு சொல்ல முடியும். ஸ்மோக்கை பொறுத்த வரைக்கும் எஸ்கேப் பண்றது அப்படின்றது குட் பி லாஸ்ட் ஆப்ஷன், பட் அந்த ஸ்மோக் ஹேண்டில் பண்றது இஸ் வெரி வெரி இம்பார்ட்டன்ட். தட் இஸ் இட் இஸ் ஒன் ப்ரோஆக்டிவ் அப்ரோச், ரைட்? ஸோ அதுல என்னென்னலாம் டேஞ்சர்ஸ் அண்ட் கான்சிக்வன்சஸ், அதுல இருக்கக்கூடிய அபாயங்கள் பிளஸ் விளைவுகள் என்ன ஸ்மோக்கை பொறுத்த வரைக்கும். அண்ட் வி நோ எவ்ரி திங், பட் ஐ ஜஸ்ட் வாண்ட் டு ரீஃப்ரெஷ் ஹியர். டாக்ஸிசிட்டி ஆஃப் த ஸ்மோக், என்ன பொருள் எரியுதோ அதை பொறுத்து அந்த விஷத்தன்மை அதிகமா இருக்கும். இப்போ ஒரு பேப்பர் எரியுது, ஒரு வுட் ஆர் சம் நார்மல், இப்போ ஒரு ஆர்கானிக் காம்பவுண்ட் எரியுது அப்படின்னா அது ஒன்றும் பெரிய ஒரு டஃப் இதை வந்து கிரியேட் பண்றது இல்லை. அதே விஷயம் லைக் அவர் எபாக்சி ஃப்ளோர் ஆர் சம் விண்டோ ஸ்கிரீன் or some chemicals. Again, so in a hospital and cinema theater la pathina, that is cushion seat and the PU foam irukku இல்லையா, PU foam. So I visit lot of automobile industry. கண்டிப்பா நீங்களும் கூட யாராவது automobile industry இருந்திருப்பீங்க. That car seat foam இருக்கு இல்லையா, அந்த foam create பண்றதுக்கு lot of chemicals has been used. So அந்த chemical fire ஆகிறப்ப it releases the smoke. It is not ordinary smoke, that is toxic smoke. ஸோ அந்த என்ன பொருள் எரியுதோ அதை பேஸ் பண்ணி அந்த அந்த புகையோட விஷத்தன்மை டாக்ஸிசிட்டி, ஸோ வில் கில் மெனி பீப்புள். அடுத்தது ஹை ஒரு அடர்த்தியான ஸ்மோக் இருந்துச்சு அப்படின்னா இட் வில் ஸ்பாயில் த விஷன். ஸோ அகைன் ஃபயர் ஃபைட்டிங்ல பெரிய சேலஞ்சு வந்து விஷன். ஸோ விசிபிலிட்டி இல்லை அப்படின்னா டெஃபினெட்லி ஸோ அங்க என்ன நடக்குதுன்னே நமக்கு சுச்சுவேஷன் தெரியாது. ஸோ வி வில் இன்க்ரீஸ் த பேனிக் லெவல் வில் கெட் இன்க்ரீஸ். அண்ட் தேர்ட் ரிஸ்க் இஸ் கன்வெக்ஷன். ஸ்மோக் இருக்கு, ஸ்மோக் டென்ஸ் ஆயிடுச்சு அப்படின்னா அதுவே ஆல்ரெடி ஹேவிங் லாட் ஆஃப் திங்ஸ். அண்ட் when the hot smoke okay moving to other place, safe place, that is called convection.
கன்வெக்ஷன்னா ஸ்மோக் ஹீட் எடுத்துட்டு போறது பேர் கன்வெக்ஷன். ஸோ இட் கேன் இக்னைட் சம் அதர் இது ஆல்சோ. ஒரு இடத்துல இருந்து ஒரு சூடான ஒரு புகை வெளியில போகுது அப்படின்னா அது போற இடத்துல ஃபிளேமபிள் எக்யூப்மெண்ட் இருக்கு ஆர் சம் ஃபியூவல்ஸ் இருக்கு அப்படின்னா இட் வில் அகைன் இன்க்ரீஸ் த ஃபயர். அகைன் பேக் டிராஃப்ட். ஸோ திஸ் இஸ் த வெரி ரிஸ்கி. ஒரு புகை ஒரு இடத்துல அப்படியே கண்டெயின் ஆயிடுச்சு, அது போறதுக்கு வழியே இல்லை, ஒரு ரூம் ஆர் ஒரு பில்டிங் ஆர் அண்டர் கிரவுண்ட் பேஸ்மெண்ட் பார்க்கிங். ஸோ தட் இஸ் கால்ட் பேக் டிராஃப்ட். அப்படி கம்ப்ளீட்டா அந்த புகை ரொம்ப அழுத்தப்பட்டு இருக்கு அப்படின்னா இட் கேன் கிரியேட் இட்ஸ் லைக் a very big dangerous. அது சடனா ஃபயர் ஆகலாம் அண்ட் ஈவன் இட் கேன் do other thing also, explosion also. So depends on the fuel, right? So இதெல்லாம் அந்த ஸ்மோக்ல இருக்கக்கூடிய அபாயங்கள். இதை எப்படி நம்ம என்கவுண்டர் பண்றது அப்படின்னு பார்க்கலாம். So what basically smoke? It is the contents of aerosols, gases and particles. So இந்த ஸ்மோக்ல என்னென்ன இருக்கு? நிறைய aerosols லைக் ஸ்ப்ரே மாதிரி என்ன பொருள் எரியுதோ அதை பொறுத்து, gases அது என்னென்ன கேசஸ் அப்படின்னு நான் ஷேர் பண்றேன். அகைன் பார்ட்டிகல்ஸ், டஸ்ட். ஸோ இது மட்டும் இல்ல, இட் கேன் கண்டெயின் கார்பன் அண்ட் ஃபைபர்ஸ். என்ன பொருள் எரியுதோ அதுக்கேற்ற மாதிரி. ஸ்மோக் அப்படின்றது இஸ் நாட் ஆர்டினரி, இட் கண்டெயின் மெனி திங்ஸ். அதுல பல விதமான பொருட்கள் கலந்து கலவையா இருக்கு. ஸோ அப்போ இந்த ஸ்மோக்கோட இயல்புக்கு ஏற்ற மாதிரி என்ன எரியுது, அதுல என்னெல்லாம் கலந்து இருக்கு அதை பொறுத்து இட் வில் கிரியேட் V.V.D.C பிளாக் ஃபயர். ஸோ என்ன அப்படின்னா பிளாக் ஃபயர் மீன்ஸ் நத்திங் பட் அந்த ஸ்மோக்கோட ஒரு இன்டென்சிட்டி, அதோட வீரியம் எந்த அளவுக்கு இருக்கும் அப்படின்னா, எப்ப ஸ்மோக் ஹை வால்யூம், ஒரு பெரிய ஒரு ரூம், ஒரு பெரிய ஒரு பில்டிங், ஒரு பெரிய ஒரு வீடை ஃபில் பண்ற அளவுக்கு ஒரு ஹை வால்யூம் ஆச்சு ஸ்மோக் அப்படின்னா தட் இஸ் த ஒன் டேஞ்சரஸ். அடுத்தது ஹை வெலாசிட்டி, பயங்கர ஸ்பீடுல அது ஒரு பிளேஸ்ல இருந்து இட் டிரான்ஸ்பர் டு அதர் பிளேசஸ், தட் இஸ் த நெக்ஸ்ட். அண்ட் எக்ஸ்ட்ரீம்லி அப்படியே டார்க் திக்கா இருக்கும். நம்ம ரோட்ல நம்ம டிராவல் பண்ற கூட நிறைய இடத்துல பார்த்திருப்போம், we might have witnessed high dark thick smoke, right? So that is another thing for a black fire and black smoke. இது எல்லாமே பாத்தீங்கன்னா ஹை வால்யூம், ஹை வெலாசிட்டி, எக்ஸ்ட்ரீம் டென்ஸ் அண்ட் பிளாக் ஸ்மோக். இதைதான் பிளாக் ஃபயர் சொல்லுவோம். இந்த ஸ்டேஜ் வந்துருச்சு அப்படின்னா அந்த நேரத்துல ஃபிளாஷ் ஓவர் கேன் ஹேப்பன், சம் எக்ஸ்ப்ளோஷன் கேன் ஹேப்பன் இஃப் இட் இஸ் நாட் ஹேண்டில்ட் இன் ஏ ரைட் வே. ஸோ இதுதான் அந்த ஸ்மோக்ல இருக்கக்கூடிய டேஞ்சரஸ் திங். ஒரு அடுத்த லெவல் போறதுக்கு ஸ்மோக் இஸ் ஆல்சோ எ ஃபியூவல். புகையும் ஒரு நாள் எரியும். நெருப்பு இல்லாம புகையுமான்னு சொல்லுவோம், ஆனா புகையும் ஒரு ஸ்டேஜ்ல எரிய ஆரம்பிக்கும். புகை என்ன, இது வரைக்கும் பார்த்த விஷயம் எல்லாமே அன்பர்ன்டு கார்பன் பார்ட்டிகல் சொல்லுவோம் இல்லையா. ஸ்மோக் இஸ் நத்திங் பட் அன்பர்ன்டு கார்பன் பார்ட்டிகல் அண்ட் இட் இஸ் ஹேவிங் மெனி கைண்ட் ஆஃப் கேசஸ். இப்போ சம் கெமிக்கல் வில் ரிலீஸ் கார்பன் மோனாக்சைடு. Carbon monoxide is toxic, but it will also flammable. At 1292 degree Fahrenheit, it will fire. Hydrogen cyanide, அதுவும் ஃபயர் ஆகும் 538 degree Fahrenheit. And acrolein, this is another chemical which will get fire. And hydrogen sulfide, most of the confined space. So இந்த ஒரு பிரச்சனை இருக்கும் hydrogen sulfide இல்லையா. So sulfide normally it is toxic and it will affect the nervous system. So நிறைய விஷத்தன்மை இருக்கு. Along with that, it can also catch fire. ஒரு 500 டிகிரி ஃபாரன்ஹீட்க்கு மேல போச்சு அப்படின்னா ஹைட்ரஜன் சல்ஃபைட் will ignite and ignition. Actually இது எல்லாமே ஆட்டோ இக்னிஷன் டெம்பரேச்சர். இக்னிஷன் அப்படின்னா அந்த ஃபயர் நார்மலா இருக்காது, இட் வில் பி எக்ஸ்ப்ளோட். ஒரு மிகப்பெரிய வெடிவிபத்தா மாறுறதுக்கான வாய்ப்புகள் இருக்கு. அகைன் பென்சின், இட் இஸ் ஹைலி டாக்ஸிக், இட் இஸ் ஆல்சோ ஃபிளேமபிள் at 928 degree Fahrenheit. So அப்போ ஸ்மோக் அப்படின்றதுக்கு பின்னாடி there are lot of risk are there. So then why to read the smoke? So இந்த அளவுக்கு ரிஸ்க் இருக்கு. So இன்னும் என்னென்ன ஒரு காரணங்களால நம்ம அந்த ஸ்மோக்கை ஸ்டடி பண்ணணும் அப்படின்னா to find the location of fire. Because most of the இடத்துல எங்க ஃபயர் ஃபைட்டிங் ஃபெயில் ஆகுது, எங்க நமக்கு வெளி டிபார்ட்மெண்ட் ஆர் எக்ஸ்டர்னல் ஃபயர் பிரிக்கோட சப்போர்ட் தேவைப்படுது அப்படின்னா when the fire extinguishing mediums are getting wasted in addressing smoke. நம்ம ஃபயர் பேஸ்ல அடிக்காம வெறும் மேல ஸ்மோக்ல அடிக்கிறதால சம்டைம் நடக்கலாம். அப்போ எக்ஸாக்ட் ஃபயர் பாயிண்ட் எந்த சோர்ஸ் ஆஃப் த ஃபயரை லொகேட் பண்ணிட்டோம் அப்படின்னா டெஃபினெட்லி அதுல நம்ம ஃபயர் ஃபைட்ல ஃபோக்கஸ் பண்ணலாம். ரீடிங் த ஸ்மோக், வெதர் அந்த இடத்துல நம்ம போகலாமா, அந்த பில்டிங் கொலாப்ஸ் ஆகக்கூடிய சிச்சுவேஷன் இருக்கா இல்லையா, ஏன்னா அந்த அளவுக்கு அதுல எக்ஸ்ட்ரீம் டென்ஸ் ஸ்மோக் இருந்தது அப்படின்னா இட் கேன் டிஸ்டர்ப் த ஸ்ட்ரக்சர். அடுத்தது டிட்டர்மைன் த ஃபயர் இன்டென்சிட்டி, எந்த அளவுக்கு தீவிரமா இருக்கு. ஸோ இதெல்லாம் நம்ம கண்டுபிடிக்கலாம். அதுக்கப்புறம் ப்ரியாரிட்டிஸ் பிளான், உள்ள போகலாமா வேண்டாமா, அப்படி போறதுக்கு டு வி ஹேவ் அ ரைட் பீப்புள். ஸோ கரெக்டான பீப்புள் இருக்காங்களா, அந்த பீப்புள் இருந்தா கூட டு தே ஹேவ் த ரைட் எக்யூப்மெண்ட், அவங்க ப்ராப்பரான எக்யூப்மெண்ட்ல அவங்க ஃபெசிலிட்டேட்டா இருக்காங்களா, இதெல்லாம் பிளான் பண்ணிட்டு வி கேன் டேக் ஆக்ஷன். ஸோ இது எல்லாமே எப்ப பாசிபிள் அப்படின்னா இந்த ரீசன் எல்லாம் எதுக்காக சொல்றோம்னா வித்தவுட் எனி ஹியூமன் லாஸ்.
ஒரு உயிர் இழப்புகள் இல்லாம நம்ம எந்த அளவுக்கு ஃபயரை கண்ட்ரோல் பண்ண முடியும், அந்த ஃபயரை கண்ட்ரோல் பண்றதுக்கு ஸ்மோக் அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்றது வெரி வெரி இம்பார்ட்டன்ட். இப்ப நார்மலா ஃபர்ஸ்ட் ஸ்டேஜ்ல பாக்குறீங்க இக்னிஷன் ஸ்டேஜ், இதுல ஒன்றும் பெரிய அளவுல ஸ்மோக் இருக்காது. அகைன் when it cross the critical stage, so definitely அந்த இடத்துல கொஞ்சம் ஒரு ஆஷ் கலர் ஆர் டார்க் பிரவுன் கலர் ஒரு ஸ்மோக் வரதுக்கு சான்ஸ் இருக்கு. அகைன் ஃபைனல் ஸ்டேஜ் பிளேசிங் ஸ்டேஜ் போயிடுச்சு அப்படின்னா இட் will have a flame, அதை சுத்தி கம்ப்ளீட்டா பல விதமான ஸ்மோக் கலர் இருக்கும். இன்ஃபேக்ட் நிறைய இதுல சொல்லுவாங்க, so in a fire service training they give, so depends on the color of the fire. இப்போ ஒரு டார்க்கா இருக்கு, ஒரு அடர்ந்த ஒரு 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 பழுப்பு நிறம், ஒரு கருப்பு நிறமா இருக்குன்னா தட் கேன் பி ஹைட்ரோகார்பன் ஃபீவர். இதுவே வந்து ஒரு ஒயிட் கலரா இருக்கு அப்படின்னா இப்பதான் ஒயிட் லைட் ஆஷ் கலர் ஆர் எப்படி சொல்றது கிரே கலர் அப்படின்னா இப்பதான் ஸ்டார்ட் ஆயிருக்கு இனிஷியல் ஸ்டேஜ் ஆஃப் ஃபயர். இல்ல அப்படின்னா அந்த ஃபயர் உருவாகிற பிளேஸுக்கும், தட் மீன்ஸ் சோர்சஸ் ஆஃப் ஃபயருக்கும் நம்ம ஸ்மோக்கை பார்க்கக்கூடிய இந்த லைட் கிரே கலர் இருந்துச்சுன்னா அந்த ஃபயர் சோர்ஸ் ரொம்ப டிஸ்டன்ஸ்ல இருக்கிறாங்க. இதே மாதிரி சம் டார்க் கிரீன் கலர் அண்ட் சம் கைண்ட் ஆஃப் ஒரு டார்க் திக் கிரீன் பிளஸ் ப்ரௌனிஷ் இருந்தது அப்படின்னா தட் மேபி கெமிக்கல்ஸ், நிறைய சால்வன்ஸ் அதெல்லாம் யூஸ் பண்ணுவோம், அதனால இருக்கலாம். கிரே ஆர் எல்லோ கலரா இருந்துச்சு, இது மாதிரி நிறைய ஸ்டடிஸ் இருக்கு. ப்ரௌன் கலரா இருந்தா டெஃபினெட்லி இட் இஸ் வுட் ஆர் ஆர்கானிக். ஸோ அப்போ ஸ்மோக்கோட கலரை வச்சு என்ன வாட் இஸ் த ஃபியூவல் அப்படின்றத நம்மளால ஈஸியா அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ண முடியும், ரைட்? ஸோ த பாயிண்ட் இஸ் த கிரிட்டிக்கல் ஸ்டேஜுக்கு மேல போச்சு அப்படின்னா ஸோ ஹேண்டிலிங் த ஸ்மோக் இஸ் இம்பார்ட்டன்ட். ஸோ நம்ம ஸ்மோக்கை கண்டிப்பா ஹேண்டில் பண்ணணும். ஹவு டு ஹேண்டில் த ஸ்மோக்? இது வரைக்கும் இவ்வளவு ரிஸ்க் இருக்கு, பர்சனுக்கு ரிஸ்க் இருக்கு, ப்ராப்பர்ட்டிக்கு ரிஸ்க் இருக்கு, நாட் ஓன்லி ஃபார் த ஃபயர் ஃபைட்டர்ஸ், சரௌண்டட் பீப்புளுக்கு கூட நிறைய ரிஸ்க் இருக்குலாம் பார்த்தோம். இப்போ இந்த ஸ்மோக்கை எப்படி நம்ம வந்து ஹேண்டில் பண்றது? ஸோ டெஃபினெட்லி தெர் ஆர் டூ சிம்பிள் வே. ஸோ ஒன் வே இஸ் கிவிங் வென்டிலேஷன், அடுத்தது கிவிங் கூலிங். வெண்ட் அண்ட் கூல் ரெண்டு தான் ஆப்ஷன் இதுல. ஓகே, ஈவன் ஒரு சில இடத்துல நம்ம ஃபயர் ஃபைட்டிங் டீமே பாத்தீங்கன்னா இப்போ நம்ம ஹைட்ரண்ட் நாசில்ஸ் இதெல்லாம் வச்சு நம்ம என்ன பண்ணிருப்போம், we will cool the situation, so we will reduce the toxicity, அந்த இன்டென்சிட்டியை நம்ம வந்து கம்மி பண்ணிருப்போம், ரைட்? ஸோ இதுக்கு பேரு பாசிட்டிவ் ப்ரெஷர் வென்டிலேஷன். ஸ்மோக்கோட ரிஸ்க நம்ம ரெடியூஸ் பண்ணணும்னா, in order to reduce the smoke risk we have to use positive pressure ventilation. What is positive pressure ventilation? அதுல என்னென்ன இருக்கு நம்ம பார்க்கலாம். பாசிட்டிவ் ப்ரெஷர் வென்டிலேஷன் சப்ளிமெண்ட் டு த நேச்சுரல் விண்ட் ஃப்ளோ, ரைட்டா? இப்ப நம்ம காத்து இருக்கு அப்படின்னா அது வழியா புகை வெளியில போறப்ப we are giving additional support அந்த புகையை நம்ம வெண்ட் அவுட் பண்றதுக்கு. So during the PPV we need to consider the wind direction. Always wind direction ஓட அலைன் பண்ணி இந்த PPV நம்ம பண்ணணும். எந்த ஒரு காரணத்திலையும் wind directionக்கு அகைன்ஸ்டா ரிவர்ஸ் ஃப்ளோ போயிடக்கூடாது. இதெல்லாம் இட் இஸ் பேசிக் ஐடியா. So before implementing positive pressure ventilation, ஹை வால்யூம் ஃபேன், நார்மலா நம்ம ஒரு லோ ஸ்பீடு ஃபேன் போட்டோம் அப்படின்னா இட் மே இன்க்ரீஸ் த ஃபயர் இன்டென்சிட்டி. ஒரு 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 பெரிய ஒரு ஜெயிண்ட் ஃபேன் வித் 4000 or 6000 RPM, when it is pushing a high volume of air, so it will remove the smoke from the places, so then create pressure, so it is pressure difference. So building உள்ள வந்து pressure difference increase பண்ணி so it will push the smoke out. ஸ்மோக் வெளியில வர்றதுக்கான பிளேஸ் இருக்கும். ஸோ இது எல்லாமே பாசிட்டிவ் ப்ரெஷர் வென்டிலேஷனோட ஒரு பேசிக் ரெக்யர்மெண்ட்ஸ் அண்ட் ஒரு பேசிக் நீட்ஸ். இப்போ டிஃபரன்ஷியல் ப்ரெஷர் என்னன்னா ரொம்ப ரொம்ப சிம்பிள். இந்த ஸ்மோக் எப்படி வெளியில தள்ளுறது அப்படின்னா, இப்போ ஒரு பில்டிங், இப்போ ஒரு ரூம் இந்த மாதிரி இருக்குன்னா அந்த ரூமுக்கு இன்சைடு we need to increase the pressure. நம்ம அந்த ரூமுக்கு இன்சைட்ல போகக்கூடிய காத்துல ப்ரெஷர் இன்க்ரீஸ் பண்ணோம்னா எங்கெல்லாம் ஓப்பனிங் இருக்கோ, டக்ட் ஆர் விண்டோஸ் ஆர் எங்கெங்கெல்லாம் கேப்ஸ் இருக்கோ அது வழியா ஏர் வந்து வெளியில வந்துடும். ஏர் மீன்ஸ் ஸ்மோக் வில் கம் அவுட். இதுதான் நம்ம வென்டிலேஷனோட ஒரு பேசிக் பிரின்சிபிள். பட் தேர் ஆர் இன்னும் நிறைய காஷன்ஸ் எல்லாம் இதுல எடுக்கணும். ஸோ இது ஃபர்ஸ்ட் பேசிக் அண்டர்ஸ்டாண்டிங் பிரின்சிபிள். என்ன விதமான வால்யூம் ஆஃப் ஹை வால்யூம் ஆஃப் ஃபேன்ஸ் we have electrically operated, we have diesel operated fans. நிறைய சொல்யூஷன்ஸ் இருக்கு. ஸோ நம்ம கரெக்டான ஒரு ப்ளோயரை நம்ம வந்து சூஸ் பண்ணணும். இதுல என்ன ஒரு மிஸ்டேக் நடக்க சான்ஸ் இருக்குன்னா, ஈவன் லாட் ஆஃப் ஹைரைஸ் பில்டிங் அவங்களுக்கு பேஸ்மெண்ட்ல கார் பார்க்கிங் இருக்கும். ஸோ அது வழியா அவங்க வந்து அந்த ஸ்மோக் என்ன பண்ணுவாங்க, they will try to extract, அதாவது வெளியில இருந்து ஏரை புஷ் பண்ணாம they will try to suck air from inside, அதாவது நெகட்டிவ் ப்ரெஷர். பட் அது அந்த அளவுக்கு சக்சஸா இருக்கிறது இல்லை. ஏன்னா இன் பிட்வீன் தேர் வில் பி சம் கேப், எங்கேயாவது போயிட்டு அந்த ஸ்மோக் மேக் இட் ட்ராப். அதாவது என்னன்னா இப்போ ஒரு கார் பார்க்கிங் இருக்கு, பேஸ்மெண்ட் கார் பார்க்கிங், இல்ல ஒரு கன்ஃபைன்ட் ஏரியா இருக்கு அப்படின்னா நம்ம உள்ள இருந்து அந்த ஸ்மோக்கை எக்ஸ்ட்ராக்ட் பண்றப்ப இழுக்கிறப்போ அந்த பில்டிங்கோட கார்னர்ல அந்த ஸ்மோக் போயிட்டு ட்ராப் ஆகுறதுக்கான சான்சஸ் இருக்கு அதிகமா. அது வந்து கம்ப்ளீட்டா வெளியில வராது.
அப்ப இதுக்கு ரைட் வே இஸ் பாசிட்டிவ் ப்ரெஷர். அப்போ டிபெண்ட்ஸ் ஆன் த லொகேஷன். ஸோ வி நீட் டு யூஸ் பாசிட்டிவ் ப்ரெஷர். மீன்ஸ் வெளியில இருந்து ஒரு ஏரை ஹை ஸ்பீடுல நம்ம உள்ள புஷ் பண்ணோம் அப்படின்னா கம்ப்ளீட்டா இருக்கக்கூடிய ஸ்மோக் எல்லாம் டைல்யூட் ஆயிட்டு அந்த ஹீட் ரெடியூஸ் ஆயிட்டு பிளஸ் நம்ம ஆப்போசிட்ல அதுக்கு ஒரு வழி கிரியேட் பண்ணும், வெண்ட் ஆகிறதுக்கு ஒரு வழி கிரியேட் பண்ணும், அந்த வழியா அது வெளியில வரும். ஸோ திஸ் இஸ் ஒரு ஃபண்டமெண்டல் ஐடியா. ஸோ எப்படி இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ணலாம்? மெனி வே. Suggested is, as I told you, positive pressure, forced ventilation. அடுத்து ஹரிசாண்டல் மெக்கானிக்கல் வென்டிலேஷன் என்ன பண்ணுவாங்கன்னா, இது நிறைய ஃபயர் ஃபைட்டர்ஸ் நீங்க பார்க்கலாம், நிறைய வீடியோஸ்லயே நான் பார்த்துருக்கேன். ஒரு பில்டிங் இருக்குன்னா ஆப்போசிட் வால் பிரேக் பண்ணிடுவாங்க. ஸோ பிரேக் பண்ணிட்டாங்கன்னா அது வழியா ஏர் சம்டைம் அப்படியே வந்து ரிலீஸ் ஆயிடும், ஸ்மோக்கோட சேர்ந்து வெளியில வந்துடும். தென் ஹைட்ராலிக் வென்டிலேஷன். ஸோ இந்த ஃபயர் ஹைட்ரண்ட் ஓஸ் இருக்கு இல்லையா, அதை வச்சுட்டு நம்ம ஹைட்ராலிக் வென்டிலேஷன். ஸோ அந்த வாட்டர் நல்லா ஹை ஸ்பீட்ல அந்த இன்லெட், இப்ப நீங்க பிக்சர்ல பாக்குறீங்க இல்லையா அந்த விண்டோஸ், அதுல அடிக்கிறப்ப என்ன ஆகுதுன்னா அது உள்ள போயிட்டு அங்க உள்ள இருக்கக்கூடிய கம்ப்ளீட்டா ஸ்மோக்க டென்ஸ் அந்த டாக்ஸிசிட்டியை டைல்யூட் பண்ணுது, பிளஸ் அதோட டெம்பரேச்சரை கம்மி பண்ணுது. இட் ஹெல்ப் த ஃபயர் ஃபைட்டர்ஸ் டு ஃபைட் த ஃபயர். பிளஸ் வேற ஏதாவது டேமேஜஸ் இருந்தா அது வந்து ரெடியூஸ் பண்ணுது. ஸோ இது எல்லாமே டைப் ஆஃப் ஃபோர்ஸ்டு வென்டிலேஷன். ஓகே, இது இல்லைன்னா கூட தெர் ஆர் சம், இது வந்து நேச்சுரல் வென்டிலேஷன் இருக்கு. இது பாத்தீங்கன்னா சிம்னி வென்டிலேஷன் சொல்லுவாங்க. வெர்டிகல் வென்டிலேஷன். இன்ஃபேக்ட் இது நம்ம ரொம்ப பாப்புலர் இன் அவர் வில்லேஜஸ், ஓல்டன் வில்லேஜஸ்ல பாத்தீங்கன்னா இந்த ஹட் இருக்கும் இல்லையா, அந்த கூரை வீடெல்லாம் இருக்கும், ஓட்டு வீடெல்லாம் இருக்கும். இன்கேஸ் அந்த கூரை வீடு ஓட்டு வீட்டுல ஃபயர் ஆயிடுச்சுன்னா என்ன பண்ணுவாங்கன்னா, நேரடியா போயிட்டு மேல போயிட்டு ஓட்டை பிரிச்சிருவாங்க, அந்த கூரையெல்லாம் அவங்க ரிமூவ் பண்ணிடுவாங்க. ஸோ அப்ப என்ன நடக்கும்னா இன்சைடு ஸ்மோக் கம்ப்ளீட்டா ஃபில்லப் ஆகாம அந்த எல்லா ஸ்மோக் வெளியில வந்துடும். அப்போ உள்ள ஹீட் டெவலப் ஆகாது, உள்ள இருக்கக்கூடிய பீப்புளை நம்ம ஈஸியா சேவ் பண்ண முடியலாம். ஸோ திஸ் இஸ் நேச்சுரல் அண்ட் வெர்டிகல் வென்டிலேஷன். ரைட். ஸோ நவ் ஐ எம் கோயிங் டு ஷோ ஒன் வீடியோ. இப்போ இந்த வீடியோவில் ஒரு ஃபோர்ஸ்டு வென்டிலேஷன், ஸோ எந்த அளவுக்கு எஃபெக்டிவா இருக்கு, அந்த ஸ்மோக் எந்தெந்த கேப் எங்கெல்லாம் இருக்கோ அது வழியா வெளியில வரும் பாருங்க. ஸோ லெட்ஸ் வாட்ச் த வீடியோ. இப்போ வெளியில இருந்து அந்த டோர்ல இருந்து அவங்க ஃபோர்ஸ்டு வென்டிலேஷன், அந்த ப்ளோயரை வச்சு அடிக்கிறப்போ எங்கெல்லாம் அந்த கேப் இருக்கோ அது வழியா அந்த ஸ்மோக் வந்து எக்ஸாஸ்ட் ஆகுது, ஸோ வெளியில வந்துருது. ஸோ இது ஒரு மெத்தட். ஸோ இதுல இன்னொரு மெத்தட் என்னன்னா, நம்ம இன்னொரு ஃபேன் கூட ஆப்போசிட் ஒரு சைடு ஏரை புஷ் பண்ணலாம், அதர் சைடு ஏரை நம்ம எக்ஸாக்ட் பண்ணி இழுக்கலாம். ஸோ அப்ப இன்னும் கொஞ்சம் எஃபெக்டிவா இருக்கும். ஸோ அந்த இன்சைடு ஃபயர் ஃபைட்டர் போறதுக்கு நிறைய பெனிஃபிட்ஸ் இருக்கு. ஸோ அதெல்லாம் ஐ வில் கம் டு தட் ஒன் பை ஒன். ரைட். ஸோ இதெல்லாம் இட் இஸ் பாயிண்ட் ஆஃப் வென்டிலேஷன். ஸோ இந்த இடத்துல பாருங்க, இந்த பிக்சர் ஷோஸ் வெரி கிளியர்லி நேச்சுரல் வென்டிலேஷன், அதாவது வெர்டிகல் வென்டிலேஷன். நார்மலா ஓபன் பண்ணி வச்சிட்டோம் அப்படின்னா கொஞ்சம் கொஞ்சமா புகை வெளியில போயிடும். எஸ், இட் இஸ் ஃபைன். பட் அதை விட when we give along with the positive pressure, the visibility is more. ஸோ அப்போ எந்த விதமான ஆக்ஷன்ஸும் நம்மளால ஈஸியா எடுக்க முடியும். சரி, இதெல்லாம் அந்த ஃபயர் ஃபைட்டிங் சுச்சுவேஷன்ல ஒரு 2 to 3 minutes ஆர் 5 minutes நமக்கு கிடைக்கக்கூடிய டைமே ஒரு பெரிய சப்போர்ட்டா கிடைக்கும் இல்லையா. ஸோ அதனால பாசிட்டிவ் ப்ரெஷர் வென்டிலேஷன் வில் கிவ் அ மோர் effective control in venting the smoke. Right. So இப்ப எஃபெக்டிவா பண்றதுக்கு சிங்கிள் எக்ஸாஸ்ட் ஓப்பனிங், ரைட், தென் ஸ்மால் எக்ஸாஸ்ட். அதாவது என்னன்னா வெளியில வரக்கூடிய அந்த ஸ்மோக் வரக்கூடிய பிளேசஸ் இந்த ஓப்பனிங் சின்னதா இருக்கணும், நம்ம ஏர் இன்புட் கொடுக்கறது பெருசா இருக்கணும். அப்பதான் இன்சைடு ஒரு ப்ரெஷர் கிரியேட் ஆகும். ஏன்னா பாசிட்டிவ் ப்ரெஷர் பார்த்தோம் இல்லையா, அப்ப இன்சைட் த பில்டிங் ஆர் இன்சைட் த ரூம் அது பாசிட்டிவ் ப்ரெஷரா இருக்கணும்னா அவுட்லெட் சின்னதா இருக்கணும், இன்லெட் கொஞ்சம் பெருசா இருக்கணும். நம்ம ஒரு புரோட்டோகால் பிளான் பண்ணிக்கணும். எப்படின்னா எந்த இடத்த ஃபர்ஸ்ட் அட்டாக் பண்ணணும். இப்போ இந்த பிக்சர்ல இருக்கு ஒரு பில்டிங், இப்போ ஃபர்ஸ்ட் ஃப்ளோர், செகண்ட் ஃப்ளோர், தேர்ட் ஃப்ளோர்ல இருக்குன்னா நம்ம ஃபர்ஸ்ட் நம்ம கீழ் லெவல்ல இருந்து ஸ்டார்ட் பண்ணணும், ஃபர்ஸ்ட் ஃப்ளோர்ல அட்டாக் பண்ணணும். ஸோ ஃபர்ஸ்ட் ஃப்ளோர்ல ஃபோர்ஸ் பண்ணோம் அப்படின்னா என்ன, ஆல்வேஸ் ஸ்மோக் என்ன பண்ணும், ஸோ ஆல்வேஸ் இட் கோஸ் அப். ஸோ அப்போ அந்த மாதிரியான ஒரு புரோட்டோகால்ஸ், அந்த ப்ரொசீஜர் பிளான் பண்ணிக்கிறது கொஞ்சம் எஃபெக்டிவா இருக்கும்.
ஸோ அப்பதான் அந்த ஸ்மோக்கோட இன்டென்சிட்டி வில் கம் டவுன். என்ன எஃபெக்டிவ் பாசிட்டிவ் ப்ரெஷர் வென்டிலேஷன்னா ஸ்மோக் வெளியில போடணும், அதோட ஹீட் குறையணும், அதுல இருக்கக்கூடிய டாக்ஸிசிட்டி வந்து டைல்யூட் ஆகும். ஸோ இது எல்லாம் எப்ப பாசிபிள் அப்படின்னா இது மாதிரி விஷயம், ரைட்? ஸோ இப்போ நம்ம ஸ்மோக்கை நம்ம எக்ஸாஸ்ட் பண்றதுக்கான ஒரு பாயிண்ட் பார்க்கணும். அப்படி கம்ப்ளீட்டா எக்ஸாக்ட் ஆயிருந்தா கூட தேர் ஆர் அதர் சேலஞ்சஸ் என்ன இருக்கு அப்படின்னா ஃபயர் ஃபைட்டிங்ல ஸ்மோக்குக்கு பின்னாடி என்ன இருக்குன்னு நமக்கு வந்து கிளியரா தெரியாது. ஒய் வி ஹவ் டு see through smoke. ஒரு ஸ்மோக்குக்கு பின்னாடி என்ன இருக்கு, ஸ்மோக்கை ஊடுருவி நம்ம ஏன் பார்க்கணும் அப்படின்னா தேர் ஆர் மல்டிபிள் ரீசன். ஃபர்ஸ்ட் ரீசன் டு ஃபைண்ட் தேர் வே. இப்போ ஒரு ஃபயர் ஃபைட்டர் இருக்காரு, இப்போ ஒருத்தர் உள்ள ரெஸ்கியூ போறாங்க அப்படின்னா எந்த வழியில போறது அப்படின்றதுக்கு அவங்களுக்கு தெரியணும். கம்ப்ளீட்டா இப்படி ஸ்மோக் ஃபீல்டு அவங்களால போக முடியாது. அடுத்தது போற வழியில ஏதாவது அப்டக்கிள்ஸ் இருக்கா, இப்போ ஸ்டெப்ஸ்ல ஏறுறாங்க, நார்மலா ஸ்டேர்ல போறாங்க அப்படின்னா அந்த ஸ்டேர் கேஸ் ஏதாவது பிரேக் ஆயிருக்கா, ஸோ அதெல்லாம் எப்ப தெரியும், நம்ம ஸ்மோக்குக்கு பின்னாடி நம்மளால வந்து பார்க்க முடிஞ்சாதான். தென் டு அசஸ் த சிச்சுவேஷன், அந்த சிச்சுவேஷன் இஸ் கிரிட்டிக்கல் ஆர் நாட், அதாவது ஃபிளாஷ் ஓவர் ஆக போகுதா இல்லையா, ஸோ கேன் ஐ கோ இன்சைட் ஆர் நாட் அப்படின்ற மாதிரி அந்த சிச்சுவேஷனோட ரிஸ்கை நம்ம அனலைஸ் பண்ண முடியும். அண்ட் டு டேக் குயிக் டிசிஷன், ரைட்? அண்ட் டு ப்ரியாரிட்டிஸ் த ஃபயர் அட்டாக், இது எல்லாமே. ஸ்பாட் எனி விக்டிம், ஸோ இது ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட். இப்போ ஒரு ரூம் கம்ப்ளீட்டா ஸ்மோக் ஃபில்ட் அப் ஆயிருக்கு, ஈவன் அங்க ஃபயர் இல்லை அப்படின்னா கூட அந்த ஸ்மோக் ஃபில்டு ரூம்ல யாராவது ட்ராப் ஆயிருக்கலாம் இல்லையா, ஸோ தே மைட் ஹவ் gone unconscious or they may struggle to breath. அப்போ ஸ்மோக் ஃபில்டா இருந்தா அதெல்லாம் நமக்கு தெரியாது. ஸோ விசிபிலிட்டி இல்ல அப்படின்றது இட் வில் கிரியேட் லாட் ஆஃப் தீஸ் சேலஞ்சஸ். பட் இஃப் யூ கேன் ஏபிள் டு see through smoke, அந்த ஸ்மோக்கை ஊடுருவி பார்க்க முடிஞ்சது அப்படின்னா டெஃபினெட்லி we can make a big difference in fire fighting. அடுத்தது ஹாட் ஸ்பாட் அப்படின்னு ஒண்ணு இருக்கு. ஸோ என்ன ஹாட் ஸ்பாட் அப்படின்னா ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட். ஹாட் ஸ்பாட்டை நம்ம கண்டுபிடிச்சிட்டோம் அப்படின்னா we can easily extinguish the fire. ஸோ ஆல்வேஸ் நம்ம பாஸ் மெத்தட்ல சொல்லுவோம் இல்லையா, pull the pin, aim at the base of the fire. அப்போ when you identify the base of the fire, அதான் ஹாட் ஸ்பாட். though so that fire fighting will be easy. again to control the fire spread, ஏன்னா ஃபயர் எந்த விதத்துல பரவுமோ அதை நம்மளால ஈஸியா கண்ட்ரோல் பண்ண முடியும். again to ensure the completion, ரைட்? ஸோ ஓகே, எல்லாமே நம்ம கம்ப்ளீட்டா ஃபயர் ஃபைட் பண்ணிட்டோமா அப்படின்றத நமக்கு என்ஷூர் பண்ணிக்கலாம். லாஸ்ட் வெரி இம்பார்ட்டன்ட், இன் ஆர்டர் டு ப்ரிவென்ட் த ரீஇக்னிஷன். இது நிறைய கேசஸ்ல நடக்கும். இப்போ என்ன பண்ணுவாங்க, தே வில் ஃபைட் ஃபயர், அவங்க ஃபயர் எக்ஸ்டிங்விஷ் பண்ணிடுவாங்க. பட் கம்ப்ளீட்டா ஸ்மோக் ஃபில்லப் ஆயிருக்கப்போ எல்லா இடமே வந்து ஓகே மாதிரி தெரியும். பட் ஏதாவது ஒரு பிளேசஸ்ல அந்த நம்ம தமிழ்ல கங்குன்னு சொல்லுவோம் இல்லையா, அந்த அனல், அந்த ஒரு ஹாட் ஸ்பாட் அங்க இருந்துட்டு இருக்கும். தென் ஃபயர் ஃபைட் பண்ணி முடிச்சுட்டு போயிட்டாங்கன்னா ஸ்லோலி இட் வில் வார்ம் த நியர்பை ஃபியூவல் அண்ட் சடன்லி அது ரீஇக்னிஷன், மறுபடியும் தீப்பிடிக்க சான்ஸ் இருக்கு. அப்ப நம்ம ஹாட் ஸ்பாட்டை பார்க்க முடிஞ்சது அப்படின்னா we can completely extinguish the fire. ஸோ அதனாலதான் என்ன பண்ணுவோம்னா, ஈவன் நம்ம ஃபயர் ட்ரில்ல என்ன பண்ணுவோம்னா எல்லா டெமான்ஸ்ட்ரேஷன்லாம் முடிச்சுட்டு by using the fire hydrant we will wet the place, கம்ப்ளீட்டா வாட்டர் அடிச்சுக்கோ. ஏன்னா நம்ம கண்ணுக்கு தெரியாம கூட ஏதாவது அங்க வந்து ஹாட் ஸ்பாட் இருக்கக்கூடாது அப்படின்னு. ஸோ அப்போ நம்ம ஸ்மோக்கை பிளாக் பண்றதால இந்த அளவுக்கு சேலஞ்சஸ் இருக்கு. இதெல்லாம் நம்ம மீறி பார்க்க முடிஞ்சது அப்படின்னா இதோட பெனிஃபிட்ஸ் எல்லாம் நம்ம யூஸ் பண்ண முடியும். தட் இஸ் அ வெரி இம்பார்ட்டன்ட் ப்ரோஆக்டிவ். அது வருமுன் காப்போம்ன்ற மாதிரி இதெல்லாம் நம்ம பிளான் பண்ணியிருந்தோம்னா ஸோ டெஃபினெட்லி ஃபயர் ஃபைட்டிங் ஜாப் வில் பி ஈஸி. சரி, அதாவது பாயிண்ட் என்ன அப்படின்னா, எனிவே we are going to fight fire with the equipment with available people. அந்த ஆக்டிவிட்டியை கொஞ்சம் நல்ல நம்மளால கொஞ்சம் ஈஸியா அதே நேரத்துல பெர்ஃபெக்டா பண்ண முடியும் அப்படின்னா இது மாதிரியான ப்ரிப்பரேஷன். many of you already aware of the thing. ஸோ இது ஒரு நீட் இன் ஒரு ப்ரொஃபஷனல் ஃபயர் ஃபைட்டிங்ல. இதுக்கு நிறைய சொல்யூஷன்ஸ் இருக்கு. ப்ரீவியஸ்லி 5 to 6 years or 10 years back it was not at all reachable, அந்த அளவுக்கு காஸ்ட்லியா இருந்தது. இப்போ there are many solutions are available. ஸோ அதோட கான்செப்டை மட்டும் நான் எக்ஸ்பிளைன் பண்றேன், அதோட பெனிஃபிட்ஸ் மட்டும் எக்ஸ்பிளைன் பண்றேன். ஸோ இதை யூஸ் பண்ணி we can make a difference in firefighting, right? ஃபர்ஸ்ட் IR கேமரா பிரின்சிபிள் இஸ் வெரி வெரி சிம்பிள். நம்மளை சுத்தி பல விதமான ரேசஸ் இருக்கு. அதுல ஒன் சச் அல்ட்ரா வயலட் ரேஸ், இன்ஃப்ராரெட் ரேஸ். அதுல there are the infrared rays, அதுல அந்த வேவ் லென்த்னு சொல்லுவோம் இல்லையா, அது ரொம்ப ஷார்ட்டா இருக்கக்கூடிய வேவ் லென்த் இஸ் நாட் விசிபிள் டு அவர் ஐஸ். இன்ஃபேக்ட் ஐஆர் கேமரோட பிரின்சிபிள் என்னன்னா, இன்ஃப்ராரெட் கேமரா மேக் இன்விசிபிள் ஹீட் ரேடியேஷன் as a visible, ரைட்? இப்போ நைட்ல பாத்தீங்க அப்படின்னா ஐஆர் கேமரா they use nowadays IR கேமரா are used in medicals and defense, நிறைய இடத்துல யூஸ் பண்றாங்க, ரைட்? ஸோ பட் நார்மலி ஐஆர் ரேஸை ரீட் பண்றது இன்செக்ட்ஸ்க்குலாம் ரொம்ப ரொம்ப ஈஸி. ஸ்னேக்கு, மஸ்கிட்டோஸ். ஸோ இதெல்லாம் என்ன பண்ணோம்னா, எங்க ஹீட் இருக்கு, நம்ம தூங்கிட்டு இருக்கோம்னு வச்சுங்களேன், போர்வை போத்துட்டே தூங்குறோம் அப்படின்னா கூட இன்சைடு போர்வை வந்து எப்படி அது கொசு கிடைக்குதுன்னா இட் கேன் ரீட் த ஹியூமன் பாடி டெம்பரேச்சர். ஸோ அப்போ அது எல்லாமே இன்ஃப்ராரெட் லோ டெம்பரேச்சர், அதாவது நம்ம சொல்றது 0 டிகிரி செல்சியஸ் அப்படின்றது ஈக்குவல் டு 273 டிகிரி கெல்வின் அப்படின்ற ஒரு யூனிட்.
அப்போ இந்த ஐஆர் கேமரா என்ன பண்ணுதுன்னா எந்த இடத்துல ஹீட் ரேடியேஷன் இருக்கோ அதை வந்து ஒரு இமேஜஸா காமிச்சிருது, அவ்வளவுதான். இந்த இன்ஃப்ராரெட் கேமரா மேக் இன்விசிபிள் ஹீட் ரேடியேஷன் அஸ் எ விசிபிள் இமேஜ். ஸோ எப்படி ஒர்க் ஆகுது? இப்போ ஜஸ்ட் ஒரு கேமரா ஹேண்டில், இட் ஹேண்ட் ஹெல்ட் ஒன். ஸோ இதுல தெர் ஆர் சிம்பிள், அகேன் இட் இஸ் வெரி வெரி சிம்பிள் டு யூஸ். ஒன் பவர் பட்டன், வி கேன் செலக்ட் அ மோட், வி கேன் ஜூம் த லொகேஷன். இப்போ ஒரு பில்டிங் இருக்கு, இப்போ பில்டிங்ல நம்ம கொஞ்சம் லாங் ஒரு 100 ஃபீட்ல இருந்து பாக்குறோம் அப்படின்னா எந்த இடத்துல இருந்து அதிக ஸ்மோக் வருது, ஸோ எந்த பிளேசஸ்ல அந்த ஹீட்டோட அந்த டெம்பரேச்சர் அதிகமா இருக்கு அப்படின்றத பார்க்க முடியும். இஃப் யூ see the picture, it shows 250 degree Celsius, ரைட்? அந்த கிரீன் கலர்ல வருது, இது இந்த கர்சர் மாதிரி இருக்கு இல்லையா, அது பாயிண்ட் பண்ணக்கூடிய இடத்துல இருக்கக்கூடிய டெம்பரேச்சர் அது காட்டும். ஸோ இது ஜஸ்ட் ஒரு பேசிக் ஐடியா அபவுட் ஐஆர் கேமரா. பட் இதுல இருக்கக்கூடிய டிஃப்ரெண்ட் ஆப்ஷன்ஸ் அப்படின்றது அந்த இட் இஸ் அமேசிங். The first section is first selection mode is NFPA mode, where அந்த சீன் இருக்கு, அந்த ஃபயர் ஃபைட்டிங் சீன், அது வந்து ஒரு அப்படியே ஒரு பிக்சர்ல வந்துடும் ஆட்டோமேட்டிக்கா. ஸோ வித் டெம்பரேச்சர் டிஃபரன்ஸ் ரேஞ்சஸோட. ஸோ இஃப் யூ சி த பிக்சர், த டார்க் ரெட் கலர் 650 டிகிரி செல்சியஸ் அண்ட் ஸ்லோவா அப்படியே கொஞ்சம் கொஞ்சமா எல்லோவா வர்றது 150 டிகிரி. ஸோ இது மாதிரி இட் வில் ஷோ த இமேஜ். ஸோ இப்போ இந்த பிக்சர் பாத்தீங்க அப்படின்னா எந்த இடத்துல டார்க் ரெட்டா இருக்கோ அங்க யூ கேன் டைரக்ட் யுவர் ஹைட்ரன்ட் சிஸ்டம் ஆர் வாட் எவர் த ஃபயர் ஃபைட்டிங் மெத்தட்ஸ், ரைட்? So இது first thing, it is called NFPA mode. It is common default mode. Suppose இந்த கலர் பேலட் எனக்கு வேண்டாம், I want to see outside, எனக்கு ஒரு பிளாக் அண்ட் ஒயிட்ல இருந்தா என்ன இப்ப என்ன ஆகும் அப்படின்னா இன்சைட்ல இது ஓகே, பட் அதுவே அவுட் சைட்ல இன்ஸ்டெட் ஆஃப் கலர் மோட் பிளாக் அண்ட் ஒயிட் மோட் இஸ் சஜஸ்டட். அப்ப நம்மளால கொஞ்சம் ஃபோக்கஸ்டா அந்த ஃபயர் ஃபைட், அந்த ஃபயரோட ஆரிஜின் நம்மளால பார்க்க முடியும். ஸோ திஸ் இஸ் செகண்ட் ஆப்ஷன், மீன்ஸ் செகண்ட் மோட். இது பிளாக் அண்ட் ஒயிட் மோட், ரைட்? Again, same, similar to the first mode, but இதுல என்னன்னா இதுல அடிஷனலா கலர்ஸ் மட்டும் இருக்கு, ரைட்? அடுத்த திங் ஃபயர் மோட், இட் இஸ் அதர் திங்ஸ். இதுல பொறுத்த வரைக்கும் என்ன அப்படின்னா எந்த இடத்துல ஓப்பன் ஃபிளேம் இருக்கு அப்படின்றத இது கொஞ்சம் டிஃப்ரெண்டா காமிச்சு. ஸோ வேர் there is already a lot of it is open flame, அப்போ என்னன்னா அந்த ஓப்பன் ஃபிளேம் நம்ம வந்து ஃபர்ஸ்ட் டார்கெட் பண்ணலாம். ஸோ இது அடுத்த ஃபயர் மோட், அதாவது ஃபயரோட இன்டென்சிட்டி எங்க அதிகமா இருக்கு அப்படின்னு காட்டுறது. ஃபர்ஸ்ட் இருக்கக்கூடிய பிக்சர் வந்து ஹாட்ஸ்பாட் எங்க இருக்குன்னு காட்டுறது. ஓகே, the fourth mode is even dark room, completely dark room-ஆ இருக்கு, பவரே இல்ல, ஒரு லைட்டுமே இல்லைன்னா கூட, பிளஸ் கம்ப்ளீட்லி ஃபில்டு வித் ஸ்மோக் அப்படின்னு சொன்னா கூட, யாராவது அதுல ட்ராப்பா இருந்தாங்க, யாராவது அதுல அன்கான்சியஸா விழுந்திருந்தாங்கன்னா இந்த மோட்ல we can identify the person. ஸோ நிறைய இந்த ஹாலிவுட் மூவிஸ்ல எல்லாம் பார்த்திருப்போம் சிமிலர் டு தட். ஸோ we can identify the person, ரைட்? கேப் எங்க இருக்கு, பிளஸ் ஹாட்ஸ்பாட் எங்க இருக்கு, எல்லாமே ஃபயர் ஃபைட் பண்ணி முடிச்சாச்சு. அதுக்கப்புறம் அப்படியே ஒரு சின்ன இந்த கேமரா வச்சு ஒரு வியூ நம்ம அக்சஸ் பண்ணோம் அப்படின்னா, ஒரு ரவுண்ட் சர்வே பண்ணோம்னா வேற எங்கேயாவது வந்து ஹாட்ஸ்பாட் இருக்கா அப்படின்றத பார்க்கணும். லாஸ்ட் மோட் இஸ் ஹீட் டிடெக்ஷன் மோட். ஹீட் டிடெக்ஷன் மோடுன்னா ஒன்றும் இல்லை, அந்த வியூல ஒரு 20% 2% எங்க ரொம்ப ஹை டெம்பரேச்சரா இருக்கு. இப்போ ஒரு சீன்ல பாக்குறோம் கம்ப்ளீட்டா எல்லா இடத்துலயுமே ஃபிளேம் இருக்கு அப்படின்னா, அப்போ வேர் டு அட்டாக் ஃபர்ஸ்ட், அப்ப ஃபர்ஸ்ட் நம்ம எங்க அட்டாக் பண்றது அப்படின்னு பாக்குறதுக்கு ஸோ இந்த ஒரு மோடை யூஸ் பண்ணிக்கலாம். இது அந்த சீன்ல இருக்கக்கூடிய 2% எங்க ஹை டெம்பரேச்சர் இருக்கோ அந்த ஸ்பாட்டை காமிச்சிடும். ஸோ அங்க we can direct the ஃபயர் ஹைட்ரண்ட் ஆர் நம்மளுடைய ஃபயர் ஃபைட்டிங் சிஸ்டம். ஸோ இது மாதிரி இந்த தெர்மல் இமேஜிங் கேமரா யூஸ் பண்ணிட்டு நம்ம விசிபிலிட்டியை இன்க்ரீஸ் பண்ணிட்டு ஸோ we can take action. ஸோ டெஃபினெட்லி இது ஒரு பெரிய செக்ஷனல் ஃபயர் ஃபைட்டிங்ல இது சப்போர்ட் பண்ணும். நாட் ஓன்லி நம்ம பெரிய ஃபயர் ஃபைட்டிங் இல்லைங்க, நம்மளுடைய கம்பெனில ஏதோ ஒரு சின்ன இடத்துல ஃபயரா இருக்குன்னா அங்க உருவாகக்கூடிய ஒரு கன்ஃபியூஷனை இது மாதிரியான ஒரு டெக்னாலஜிக்கல் சப்போர்ட் இருந்ததுன்னா we can easily encounter. Okay, right? So let's watch one small video about the camera usages. Saving a home, a livelihood, a life. It's the heart of what firefighters do. What they've prepared for when the call comes in. They answer it, ready to respond and well protected with the right gear. It's time to take it a step further and make a thermal imaging camera standard equipment for each one of them. Today, that's more feasible than ever with the extremely affordable FLIR K2. This is the TIC you want for arming everyone on your crew with the power to see through smoke, to help them attack fires more strategically, keep better track of each other, and locate victims faster. Compact, easy to carry, and easy to work, the K2 features our patented MSX enhancement that embosses key details on the thermal images, providing extra perspective to help firefighters stay oriented. It's ideal for 360 size-up, as well as in the heat of battle, and during overhaul for finding hot spots that still need dousing. Built
rugged to take the beating, pace, and elements of everyday firefighting, the K2 is the perfect addition to our high-performance K-Series cameras. Select from 7 imaging modes with the free software, including SAR for rescue missions. Comes with 2 interchangeable batteries and both onboard and outboard charging, plus our exclusive 2-5-10 warranty. The FLIR K2. So affordable, every firefighter can have one. So every firefighter goes home. So you can take picture, you can record video. Then other challenges for a firefighter is the heat and radiation. So இது ரொம்ப critical. Again, now இப்போ நிறைய இடத்துல improvement வந்திருக்கு. நிறைய இடத்துல we can able to see the latest update fireman outfit. Previously it was with aluminum suit. Okay, so aluminum suit it is heavy. So அதுல நிறைய damagesலாம் இருக்க chances இருக்கு. So now it has latest updation has come. The firefighter PPE. The advantage for the firefighter is it will not allow the radiation. ஒரு 250 டிகிரி அங்க செல்சியஸ் இருந்தா கூட ஒரு 10 ஃபீட்ல அவரால் ஒரு 15 நிமிஷம் நிக்க முடியும். அந்த அளவுக்கு நிறைய டெஸ்ட் இருக்கு. இன்கேஸ் டைரக்ட் ஃபிளேம் அவரோட அந்த கவரால் அடிச்சா கூட it will not catch fire. Then most importantly the hot water. ஏன்னா இப்போ நம்ம ஃபயர் ஹைட்ரண்ட் வாட்டர் அப்ளை பண்றோம் அப்படின்னா அந்த டியூரிங் ஃபயர் ஃபைட்டிங் அந்த வாட்டர் சூடாயிடும். இந்த ஹாட் வாட்டர் அவரோட பாடிக்குள்ள வராது. இன்கேஸ் சம் தெர்மல் ரேடியேஷன் இது மாதிரி எந்த ஒரு விஷயமே அவர் அஃபெக்ட் பண்ணாது. ஸோ தட் அவரால் கம்ஃபர்டபுளா so he can focus on firefighting. Then it is coming with the boots which is having electrical resistance and penetration resistance. Of course fire resistance vandirudhu. Then some separately fireman helmet. So the complete fireman PPE அது one of the things which will give confidence to the firefighter. So immediate அவங்களால போயிட்டு எந்த ஒரு இது இல்லாம அவங்களால ஃபயர் ஃபைட் பண்ண முடியும். along with this breathing apparatus also helps. So definitely the toxic smoke உள்ள போகாம இருக்கிறது. The firefighting equipment யூஸ் பண்ணக்கூடிய பர்சனுக்கு do we have a right protection? ஏன்னா அது இருந்தாதான் the person will be very much confident. So this is one part of handling fire. Then after fire என்ன நடக்குது? In case during firefighting or after firefighting people may get fire burn or wound. So இதை ட்ரீட் பண்றது ரொம்ப ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட், ரைட்? We know that first aidல நிறைய விஷயம் பார்த்திருப்போம். ஃபயர் பர்ன் there are first degree second degree அதை நம்ம பார்க்க போறோம். பட் ஒரு ஃபயர் பர்னோட இன்டென்சிட்டி எந்த அளவுக்கு ரிஸ்க் அப்படின்னா இட் இஸ் வெரி மச் சிவியர் தென் நார்மல் இன்ஜுரி ஆர் வாட் எவர். ஏன்னா ஒரு பர்சனோட பாடியில ஃபயர் ஆயிட்டு அவரோட ஸ்கின் பர்ன் ஆயிடுச்சு அப்படின்னா இட் அலோவ் ஆல் இன்ஃபெக்ஷன் டு பாஸ். நிறைய தொற்றுகள் வர ஆரம்பிச்சு. ஒண்ணுமே இல்ல, நிறைய ஒரு மேஜர் பைபாஸ் சர்ஜரி ஆபரேஷன் பண்ணவங்களெல்லாம் நம்ம இமீடியட்டா போய் பார்க்க வேண்டாம்னு சொல்லுவாங்க. 1 month ஆர் 2 months போக வேண்டாம்னு சொல்லுவாங்க. ஏன்னா அந்த ஆபரேட் பண்ண பாடி மே டென் டு அட்ராக்ட் லாட் ஆஃப் இன்ஃபெக்ஷன், தொற்றுகளை. நம்ம போவோம், பஸ்ல போவோம், ஏதோ வாங்கிட்டு போவோம், கண்ணுக்கு தெரியாத பல கிருமிகள் அவங்களை அஃபெக்ட் பண்ண சான்ஸ் இருக்கு. அது மாதிரி ஃபயர் பர்னோட இன்டென்சிட்டி அதிகமாயிடுச்சு, 3rd degree 4th degree எல்லாம் போயிடுச்சு அப்படின்னா அதுக்கப்புறம் சர்வைவல் இட் செல்ஃப் பிகம் வெரி பிக் சேலஞ்ச். அப்போ அந்த ஸ்டேஜ்ல போகாம நம்ம அவரை ப்ரிசர்வ் பண்றதுக்கு, அவரோட லைஃபை காப்பாத்துறதுக்கு டெஃபினெட்லி நமக்கு ஒரு ப்ரிப்பரேஷன் வேணும். ஹியூமன் ஸ்கின், ஸோ வி நோ தட் நிறைய மல்டிபிள் லேயர் இருக்கு. அதை 3 லேயரா பார்த்தோம்னா எபிடெர்மிஸ், டெர்மிஸ், ஹைப்போடெர்மிஸ். அண்ட் இந்த ஸ்கின்ல ஃபயர் பர்ன், இந்த ஸ்கின்ல தீ பிடிக்கிறப்போ அதை நம்ம 3 டிகிரியா சொல்றோம். ஃபர்ஸ்ட் டிகிரி இஸ் சூப்பர்ஃபிஷியல் பர்ன். இது நம்ம அயன் பாக்ஸ் ஆர் நம்ம லைட்டர் ஆர் மேஸ்டிக்ல சுட்டுக்கிற மாதிரி. ஸோ இதுல ஒன்றும் பிரச்சனை இருக்காது. ரீஜெனரேஷன் ஆஃப் செல்ஸ் வில் பி ஓகே ஹியர். செகண்ட் டிகிரி இஸ் பார்ஷியல் திக்னஸ். அந்த எபிடெர்மிஸ் அப்படின்ற லேயர் அது அஃபெக்ட் பண்ணுது. ஸோ இங்க பிளிஸ்டர் ஃபார்ம் ஆகும். ஸோ இதுக்கு சம் மெடிக்கல் ட்ரீட்மெண்ட் இஸ் ரெக்வயர்ட். பட் டியூ டு த மெடிக்கல் ட்ரீட்மெண்ட் ஆர் அண்ட் பேஸ்ட் ஆன் த பர்சனோட பாடி திங்ஸ், ஸோ இட் வில் கியூர் வித்தின் a week or 10 days or 1 week. I mean 1 month. Then 3rd degree is கம்ப்ளீட்டா அந்த 3rd டயர் வரைக்கும் போயிட்டு அஃபெக்ட் ஆயிடும். ஸோ இந்த 3rd degree பர்ன் போச்சு அப்படின்னா we need to give அட்வான்ஸ்டு மெடிக்கல் அட்டென்ஷன். இன்ஃபேக்ட் சம்டைம் பிளாஸ்டிக் சர்ஜரி வரைக்கும் கூட போறதுக்கான சான்சஸ் இருக்கு. ஸோ இதுதான் அந்த ஃபயர் பர்னோட 3 level. ஃபர்ஸ்ட் டிகிரி பர்ன் இஸ் மேல் லேயர், செகண்ட் டிகிரி பர்ன் இஸ் பிளிஸ்டர் அண்ட் செகண்ட் லேயர், 3rd degree பர்ன் அந்த எபிடெர்மிஸ் அண்ட் சூப்பர் டெர்மிஸ் வரைக்கும் உள்ள போறது. ஓகே, ரைட். ஸோ இதுல என்ன மாதிரியான ஒரு ப்ரிப்பரேஷன் நமக்கு வேணும்? வாட் இஸ் த சொல்யூஷன் டு அவாய்ட் திஸ் கைண்ட் ஆஃப் ஒர்க்? இப்போ ஃபர்ஸ்ட் டிகிரி இருக்கு அப்படின்னா அதை நம்ம சரியான நேரத்துல ட்ரீட் பண்ணலன்னா இட் மே கோ டு செகண்ட் டிகிரி. இந்த செகண்ட் டிகிரி இஸ் நாட் ட்ரீட்டட் அட் த ரைட் டைம், இட் வில் கோ டு 3rd degree. அதுதான். ஸோ என்ன அப்படின்னா சிம்பிள் பிசிக்ஸ் தான் இது. ஹீட் ஆல்வேஸ் டிராவல் ஃப்ரம் ஹாட் டு கோல்ட். ஸோ எப்போதுமே ஹீட் சூடான பகுதியில இருந்து குளிர்ந்த பகுதி போகும். அப்போ ஒரு பர்சனோட பாடியில ஹீட் ஆர் ஃபயர் பர்ன் இருக்கிறப்ப அவரோட கூலான பகுதி பாடி தான், இன்சைட். ஸோ ஏன்னா பிளட் எல்லாம் இருக்கு, அப்ப ஹீட் உள்ள போகும்.
அப்படி ஹீட்டை உள்ள போகாம அந்த ஹீட்டை வெளியில வர வைக்கிறதுக்கான சொல்யூஷன் கிடைச்சாலே போதும். அந்த ஒரு ப்ரோஆக்டிவ் ப்ரிப்பரேஷனோட we can handle any kind of fire burn. ஸோ நார்மலா என்ன பண்ணுவோம், ஸோ நம்ம வந்து வாட்டர் அப்ளை பண்ணுவோம். டெஃபினெட்லி வாட்டர் இஸ் த ரைட் சொல்யூஷன், பெஸ்ட் சொல்யூஷன் டு டேக் ஹீட் அவுட். வாட்டர் இஸ் த பெஸ்ட் சொல்யூஷன். பட் வாட்டர் இதுல என்ன ஒரு சேலஞ்ச் அப்படி இருக்குன்னா, கண்டினியூஸ் வாட்டர் ஃப்ளோ கொடுக்கும். அந்த நேரத்தில் வாட்டர் அவைலபிளா இருக்குமா அப்படின்னு சொல்ல முடியாது. தட் இஸ் ஒன் கிரிட்டிக்கல். அதர் திங் இஸ், சப்போஸ் வாட்டர் இல்ல எக்ஸாஸ்ட் ஆயிடுச்சு அப்படின்னா வாட்டர் சீக்கிரமா வேப்பரைஸ் ஆயிடும் இல்லையா? ஸோ அப்போ அந்த ஹீட்டோட இன்டென்சிட்டி வெளியில வர்றது வந்து குறைஞ்சிடும். அடுத்தது, த குவாலிட்டி ஆஃப் வாட்டர் ஆல்சோ வில் மேக் எ டிஃபரன்ஸ். இப்போ அதுலயே நிறைய செடிமெண்ட்ஸ், நிறைய கொஞ்சம் கண்டாமினேஷன் இருக்குன்னா we can apply the water. ஏன்னா இப்போ நார்மலா ஒரு லேபரேட்டரி ஆர் ஒரு ஆஃபீஸ் பில்டிங் ஃபைன், பட் ஒரு பெரிய இடத்துல ஒரு செக்ஷன்ல ஃபயர் ஃபைட் பண்றோம், கொஞ்சம் ஒரு இயல்பை விட அதிகமான ஒரு கிரிட்டிக்கல் ஃபயர் ஆயிடுது அப்படின்னா நம்ம இதெல்லாம் வந்து ப்ரிடிக்ட் பண்ண முடியாது, ரைட்? ஸோ அப்போ அதுக்கு என்ன சொல்யூஷன் அப்படின்னா, வாட்டர் இஸ் ரைட் சொல்யூஷன். பட் இன்ஸ்டெட் ஆஃப் வாட்டர் we can plan for other thing is water gel blanket. ஸோ இதுல என்னென்ன பெனிஃபிட்ஸ், இது எப்படி ஒர்க் பண்ணுது அப்படின்றத பார்க்கலாம். ஐடியா இஸ், இதுலக்கெல்லாம் நம்ம வந்து ப்ரிப்பரேஷனா இருந்தா we can face any kind of situation, right? So water gel basically is a water, 98% water and 2% okay, it is some kind of gel. So இதோட அட்வான்டேஜ் என்ன அப்படின்னா, இந்த மாதிரி ஒரு பேக்ல இருக்கு இல்லையா, so this kind of pouch or this kind of canister. So இதை நம்ம ஓபன் பண்ணிட்டோம் அப்படின்னா, the gel when it is contact with the atmosphere, it give enormous amount of cooling. அப்போ ஒரு தீக்காயத்துக்கு மேல இந்த ஜெல்லை நம்ம அப்ளை பண்றப்போ என்ன பண்ணுதுன்னா, ஹீட்டை பாடிக்கு உள்ள போகாம இட் டிராஸ் அவுட், அப்படியே வெளியில இழுக்குது. அப்படி சீக்கிரமா வெளியில இருக்கிறதால, வாட்டரை விட கொஞ்சம் சீக்கிரமா வெளியில இழுக்கிறதால அங்க பெயின் வந்து ரெடியூஸ் ஆகும். Then it also cool the skin, so damages in the skin cell உள்ளது அவாய்ட் ஆகுது. Then it protects from contamination, very important. நம்ம வாட்டர் அப்ளை பண்ணப்போ இட் மே ப்ரொடெக்ட் ஆர் மே நாட் ப்ரொடெக்ட், பட் இது மாதிரியான ஒரு ஜெல் நம்ம அப்ளை பண்ணோம் அப்படின்னா எந்த ஒரு இன்ஃபெக்ஷனுக்கும் எந்த ஒரு கண்டாமினேஷனும் அங்க போறதுக்கு சான்சஸ் இல்லை. தென் மோஸ்ட் இம்பார்ட்டன்ட்லி, when we go for treatment, நார்மலா ஒரு துணியை சுத்தி அல்ல தண்ணி ஊத்திட்டோம் அப்படின்னா அந்த துணி எடுக்கிறது, அந்த ட்ரெஸ்ஸிங்கை எடுக்கிறது, இட் வில் பி வெரி டஃப். அந்த காயம் பட்டவருக்கு ஒரு நிறைய பெயினை கிரியேட் பண்ணும். பட் இந்த வாட்டர் ஜெல் பிளாங்கெட் அப்ளை பண்ணோம் அப்படின்னா இட் வில் பி ஈஸி. அவருக்கு எந்த இடத்துலயும் ஒட்டாது, ஸ்டிக் ஆகாது காயத்துல. ஸோ ஈஸியா ரிமூவ் பண்ணி ஃபர்தர் ட்ரீட்மெண்ட் நம்ம ஆரம்பிச்சிடலாம். ஸோ இது ஒன் ஆஃப் த சொல்யூஷன் டு ட்ரீட் ஃபயர் பர்ன். ஓகே, அகைன் as I explained everything, ஜெல் அப்படியே ஸ்கில் மேல இருக்க போது ஸ்லோலி கொஞ்சம் கொஞ்சமா எவாபரேட் ஆகுது. அப்ப ஹீட் அட்டிங் எனி சான்ஸ் அது பாடிக்கு உள்ள போகாம இட் வில் கம் அவுட். ஓகே, லெட்ஸ் வாட்ச் த வீடியோ. இதை எப்படி நம்ம அப்ளை பண்றது, இது எப்படி ஆக்சுவலா இருக்கும். So this is cloth drenched with gel. ஸோ அந்த ஒரு ஈரமா அந்த ஜெல்லோட இருக்குது, அது அந்த பர்சனோட ஃபேஸ்ல போட்டுச்சு அப்படின்னா இமீடியட்டா ஸோ த ஹீட் வில் நாட் கோ இன்சைட். அப்படியே கொஞ்சம் கொஞ்சமா என்ன பண்ணுது, அந்த ஹீட் வெளியில வந்துடும். ரைட், இதனால என்ன அட்வான்டேஜ், அந்த பர்சன் சேவ் பண்ணப்படுவாரு, செல் டேமேஜ் ஆகக்கூடிய அந்த பர்சன்டேஜ் வந்து குறைய ஆரம்பிச்சிடும். எப்போ பெனிஃபிட்டா இருக்கும்னா, டாக்டர் இஸ் கிவிங் ட்ரீட்மெண்ட், டாக்டர் போயிட்டு ட்ரீட்மெண்ட் கொடுக்குறப்போ இந்த வாட்டர் ஜெல் அப்ளை பண்ணதுக்கான பெனிஃபிட் அப்போ அவருக்கு வந்து கிடைக்கும். ஸோ அதுதான் வெரி வெரி இம்பார்ட்டன்ட். அப்படி இதை ஜெல்ல அப்ளை பண்ணலன்னா கூட ட்ரீட்மெண்ட் பண்ணலாமா அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா எஸ் வி கேன் டூ, பட் அந்த ரெக்கவர் ஆகக்கூடிய சான்சஸ் வந்து ரொம்ப ரொம்ப கம்மியாகும். பாத்தீங்கன்னா ஒரு லேடிக்கு இவங்களுக்கு அந்த ஹாட் ஸ்டீம் அடிச்சிருச்சு ஃபேஸ்ல, தே ஆர் அப்ளைங் த ஜெல். ஸோ இமீடியட்டா அந்த ஹீட் வெளியில வந்தோடனே அந்த ஸ்கின்னோட டேமேஜஸ் வந்து ஃபர்தரா அவங்களுக்கு ஆகும். ஸோ இது மாதிரி இல்ல நிறைய அட்வான்டேஜஸ் ஒவ்வொரு இருக்கு, ரைட்? ஸோ த பாயிண்ட் இஸ், ஃபயர் பர்ன் அப்படின்றது நம்ம எந்த அளவுக்கு நம்ம அட்வான்ஸ் டெக்னாலஜிக்கு ட்ரீட் பண்றோமோ அந்த அளவுக்கு த பர்சனோட சர்வைவல் வில் இன்க்ரீஸ், அவரோட உயிர் பிழைத்து வாழக்கூடிய அந்த திங்ஸ் வந்து அதிகமா இருக்கு. இது மாதிரி கெனஸ்டரோட நிறைய அட்வான்டேஜஸ் இருக்கு. இது ஒரு ஒஸ்ட் சிச்சுவேஷன்ல கூட நமக்கு எஸ்கேப் ஆகிறதுக்கு ஹெல்ப் பண்ணும். ஜஸ்ட் யூ கேன் ஹேவ் an ஐடியா. இது ஒரு பிளாஸ்டிக் கண்டெய்னர்ல இருக்கு, கம்ப்ளீட்டா ஒரு பர்சனை கவர் பண்ற மாதிரி இருக்கு. ஆல்மோஸ்ட் ஒரு 5 feet to by 6 feet, ஒரு 5 அடிக்கு 6 அடி இருக்கும். ஸோ இது கம்ப்ளீட்டா சீல் பண்ணியிருக்கும். ஸோ இதுல நம்ம எப்படி எப்படிலாம் யூஸ் பண்ணலாம்னா, ஒரு பர்சன் மேல, இப்போ ஒரு ஆள் மேல தீக்காயம் ஏற்பட்டுச்சுன்னா அவர் மேல காப்பாத்தலாம். இல்ல ஒரு பிளேசஸ்ல இருக்கீங்க, கம்ப்ளீட்டா ஃபயர் ஆயிருக்கு, அந்த பிளேஸை விட்டு நீங்க அடுத்த பிளேசஸ்க்கு போகணும், யூ வாண்ட் டு எஸ்கேப் டு சேஃப் பிளேஸ், அப்ப இதை நம்ம கவர் பண்ணிட்டு போகலாம். யூ கேன் ஆல்சோ கிரியேட் எ வே. Stuntman dicing with death
in the roaring flames, the fire blanket could be a lifesaver. So அப்படியே அதை வெளியில வந்துடலாம், ரைட்? ஸோ இதெல்லாம் இதோட வந்து அட்வான்டேஜஸ் ஃபயர் பிளாங்கெட். ஸோ நிறைய இருக்கு. நம்ம நார்மலா வச்சிருப்போம், நார்மல் ஃபைபர் கிளாஸ் பிளாங்கெட் வச்சிருப்போம். அது ஃபைன் ஃபார் கிச்சன் அண்ட் ஸ்மாலர் ஏரியா ஆஃப் ஃபயர். பட் இது மாதிரியான கொஞ்சம் ஹை ஹசார்ட், ஹை ஃபயர் ரிஸ்க் இருக்கக்கூடிய பிளேசஸ்ல இட் இஸ் பெட்டர் டு ஹேவ் த ப்ரிப்பரேஷன். That's it. So இது மாதிரி அவங்களை அப்ளை பண்றோம் அப்படின்னா கொஞ்ச நேரத்துல என்ன ஆயிடும், அந்த ஹீட் ஃபுல்லா வெளியில வரும், ரைட்? So again there is a difference between policemen and firefighters. சொல்லுவோம் policeman has to enforce the law, அதை enforce பண்ணி they should save the people. பட் ஃபயர் ஃபைட்டர் பொறுத்த வரைக்கும் they have to implement அந்த சுச்சுவேஷனுக்கு எந்த ஒரு ரைட் டாக்டிக்கோ அதை அவங்க இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ணணும். ஸோ அப்போ இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ணிட்டு they have to save the people life, right? So this is the abstract of the today's session. Integrated fire safety solution அப்படின்னா ஃபயர் ஃபைட்டிங் சிஸ்டம், அதுல மேனுவல் அண்ட் ஆட்டோமேட்டிக் இருக்கு we have. அண்ட் ஃபயர் ஃபைட்டர் பிபிஇல ஃபயர் அண்ட் ஹீட் ப்ரொடெக்ஷனுக்கு தனியா அண்ட் பிரீத்திங் தனியா, இது காமன். லெஃப்ட் சைடு பாத்தீங்கன்னா ஸ்மோக் வென்டிலேஷன், அதுல நேச்சுரல் வென்டிலேஷனுக்கு there should be a provision and force ventilation. அண்ட் ஃபயர் ஸ்ப்ரெட்டை கண்ட்ரோல் பண்றதுக்கு ஆக்டிவ் கண்ட்ரோல் அண்ட் பாசிவ் கண்ட்ரோல். ஸோ இது எல்லாமே இருந்ததுன்னா இட் இஸ் இன்டகிரேட்டட் ஃபயர் சேஃப்டி சொல்யூஷன். அலாங் வித் தட் நம்ம வரக்கூடிய அந்த ஃபயர் பர்னுக்கு எப்படி நம்ம ட்ரீட்மெண்ட் பண்றதுக்கும் நம்ம வந்து ரெடியா இருந்தோம்னா டெஃபினெட்லி we can have a confidence in controlling any situations, right? So thank you very much. So உடல் நலம், பாதுகாப்பு, உணர்வு நலம், ஹெல்த், சேஃப்டி, எமோஷன்.